صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم في كرم من دراني الأوصاف المحمدية وهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعل به محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. الله يا من إليه تتوجه الأمان فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرهان فتغشى منه الفيوضات الغابرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك بعبادك وساق كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتواصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرضنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا نطمئن برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المضطرين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين
واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا ونبيون من قبلي أنه لا إله إلا الله 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 لا إله Amen.
اجعل الله مولانا ثواب ما قرأناه وما هللناه وما كبرناه وما سبحناه وما سلمناه وصليناه إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وإكرامه ثم ثواب من ثواب ذلك الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه وقرابته والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة والمجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء الحقيقين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح كل ولي وولي أهل الله من مشارق الأرض لمغاربها وبينها إنما كانوا كان فعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح أهل المعنى والشبيكة والبقع وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وإلى روح رحمة بنت عبد المطلب وإلى روح المسلم هودي بن عبد المجيد وإلى روح سيدي حسنة بنت عبد السلام وإلى روح حليمة بنت فندي وإلى روح حميد بن عبد الله وإلى روح مسريتا بنت أهيم وإلى روح غزالي بن أحمد بن كريم بن محمد سمان وإلى جميع أرواح ولوالدنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقراباتنا من أموات المؤمنين والمؤمنات يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران
الخيرات. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد بإحسانهم، وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع لهم فداء لهم من النار، وعتقا لهم من النار، وسترا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، وسلامة لهم من النار. اللهم بحق سيدنا محمد ألا تعذب لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang ulun hormati para habaib dan para asatidz, bil khusus kepada sahibul bait Al-Habib Abdullah. Mudah-mudahan kita doakan kepada abah kita Al-Habib Abdullah Al-Yamani, semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan Sidin dengan bini Sidin juga ummi kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Semoga Allah istiqamahkan beliau di dalam menjalankan amanah mengasuh Majelis Nurul Falah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala rezeki yang melimpah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati kepada para habaib yang lainnya, berhadiran juga di sini ada Al-Habib Alawi. Kita doakan juga kepada beliau selalu sehat walafiat. Juga para guru-guru, para asatidz yang ulun hormati di sini ada Guru Haji Subhan, ada Guru Bambang Abdurrahman, Guru Abdul Rashid, Guru Farhan, Guru Bahrul Razi dan Guru Ahmad Didi, dan para guru-guru yang lainnya. Semoga Allah jaga guru-guru kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga guru-guru kita disehatkan dan diberikan keafiatan, sehat jasmaniah dan rohaniah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga semoga kita semua yang hadir di sini, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan rumah tangga kita, kampung kita, desa kita daripada berbagai macam bala dan musibah, dengan berkat kita bersalawat kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Falah yang rahmati Allah. Di bulan Rajab ini dulunya adalah bulan menyambut memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana
di bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Dan di bulan itu juga ada 27 Rajab baginda Rasulullah SAW di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah bersama Jibril dengan menggunakan kendaraan buraq. Dan hasilnya adalah yakni membawa oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala, membawa salat 5 waktu yang sebagai fardu kewajiban bagi kita umat muslimin di setiap harinya sebanyak 5 kali. Setelah berjalannya waktu, maka terlahir lagi seorang insan yang mulia, seorang yang sangat mulia, yakni Tuan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul. Maka momen-momen bulan Rajab ini menjadi 2. Pertama Isra wal Mi'raj, yang kedua haul Abah Guru Sekumpul yang begitu dahsyatnya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari seorang waliullah Tuan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Amin. Yang kita puji-puji tadi, ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi, ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, wahai guru kami yang bernama Syekh Zaini, anta murabbi ruhi, engkau adalah pembimbing roh kami. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dibimbing oleh beliau secara rohaniah. Karena pada hakikatnya para aulia Allah itu mereka tidaklah mati di sisi Allah, bal ahya'un, mereka itu hidup di sisi Allah. Akan tetapi hanya sekedar yang takil min darin ila darin akhar, berpindah daripada suatu negeri ke negeri yang lain, hanya berpindah alam. Secara zahirnya beliau wafat berkubah di Sekumpul sana, tetapi rohaniah beliau lebih tajam lagi untuk membimbing kepada para muhibbinnya. Maka kita para muhibbin Guru Sekumpul, apalagi di bulan Rajab ini, momen haul beliau, memuji beliau, karena madhus suyuh itu apa? Min wajibatil qalbi. Salah satu kewajiban isi hati kita adalah memuji para guru. Dan juga apa? Madhus suyuh itu juga merupakan suatu ibadah. Karena berwasilah kepada baginda Rasulullah SAW itu melewati dengan para alim ulama. Salah satunya ialah lewat Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Anta murabbiwi, engkau adalah pembimbing roh kami, wahai Guru Sekumpul, wahai Syekh Zaini. Bagaimana caranya kita supaya mudah-mudahan dibimbing oleh beliau secara rohaniah? Paling tidak kita mengamalkan, menerapkan apa yang diwasiatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Apa di antara wasiat Tuan Guru Sekumpul kepada para muhibbinnya? Yaitu menghormat ulama, mencintai para alim ulama. Kenapa jadi sidin menyuruh kita menghormati alim ulama, beradab dengan alim ulama? Jangan ulama bepandir, berceramah ini bukan bepandir juga di belakang. Ketahuan pada lain muhibbin Guru Sekumpul. Mun kada hakot mandang alim boleh. Tadua kena. Jar Guru Sekumpul apa bahasa sini? Hormati ulama. Kenapa? Karena Guru Sekumpul itu sidin menjunjung tinggi sunnah Rasulullah. Nabi bersabda, akrimul ulama, muliakanlah para alim ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah surujud dunia wal akhirah, lampu penerang kita di dunia dan di negeri akhirat. Tanpa kita mendengar fatwa-fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama, hati kita menjadi karuh, menjadi keras. Qaswatul qulub, keras hati. 3 hari aja kada mendengar taklim, keras hati kita, ngalih dinasihati. Oleh karena itu Syekh Zaini Abdul Ghani Al-Banjari mewasiatkan kepada para muhibbinnya untuk menghormat alim ulama, wasiat yang pertama. Kenapa?
Karena alim ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris ilmunya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Situ Guru Sakumpul mewasiatkan kepada kita para pecintanya untuk menghormat ulama. Karena di dalam diri para ulama itu mewaris ilmunya para anbiya, ilmunya para nabi. Baik ilmunya Nabi Musa, Nabi Khidir, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ilmunya Nabi Isa, ilmunya Nabi Daud diwarisi oleh para alim ulama umatnya Rasulullah. Itu hebatnya. Makanya Nabi bersabda, al ulama'u ummati, ulama-ulama dari kalangan umatku itu adalah ka'anbiya ibani Israel, kedudukannya sama seperti para nabi dari kalangan Bani Israel zaman dahulu. Mulia benar ulama-ulama umat Rasulullah ini, derajatnya, pangkatnya sama dengan para nabi yang terdahulu. Walaupun kada berisi mukjizat, walaupun kada berisi kitab menurun wahyu, tapi derajatnya ujar Rasulullah ka'anbiya ibani Israel, seperti para nabi, kedudukannya para nabi Bani Israel. Banyak para nabi Bani Israel, Nabi Musa, ya kalau kurang Nabi Harun, ya lah Bani Israel. Tuan guru dari kalangan umat Rasulullah ini, mereka itu kenapa maka Guru Sakumpul menyuruh menghormat ulama? Itu kedudukan mereka, derajatnya sama seperti para nabi. Bahkan kelak di yaumil qiyamah, para ulama-ulama dari kalangan umat Rasulullah ini, mereka alal manabir, duduk di atas mimbar-mimbar di padang mahsyar, naung sejuk nyaman kada kapanasan. Kedudukan siapa? Ulama-ulamanya umat Rasulullah. Sampai-sampai membuat cemburu para nabi yang lain. Malaikat lain, orang nih, nabi lain, kenapa? Maka dapat mimbar juga. Siapa? Sekalinya ulama di kalangan umat Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Itulah alasan kenapa Abah Guru Sakumpul menerapkan wasiat yang pertama, menghormat ulama. Akrimul ulama, muliakanlah para ulama, fainahum qurama'u mukarramun. Karena para alim ulama itu, maka mereka itu memiliki kedudukan yang mulia, lagi dimuliakan. Para malaikat bersalawat kepada ulama itu sampai-sampai semut di dalam lubang dan ikan di dalam air bersalawat mendoakan keampunan kepada para alim ulama itu. Tidak usah ulamanya, panutut ilmunya aja kan didoakannya oleh makhluk-makhluk itu. Dedaunan dan rumputan yang dipijak, tanah yang dilangkah mendoakan keampunan. Itulah Guru Sakumpul menyuruh kita agar supaya selalu menghormat ulama. Kada peduli walaupun tak anum pada seorang, jangan matang-matang seorang tatuha, anum dia gurunya jangan bukan tutikan kada katulahan. Baik payah duduk. Nah ini nih wasiat sidin. Amun kita tadi memanggil beliau dengan anta murabbi ruhi, harapan kita engkau wahai Syekh Zaini menjadi pembimbing ruhku. Dan kalimat anta di situ tidak sembarang kalimat, ini adalah kalimat isim dhamir lil hadir. Kalimat anta itu kita menghadirkan rohaniah beliau, serasa-rasa Abah Guru Sakumpul ada di hadapan kita. Itu kalimat anta itu. Ya kalau guru secara ilmu nahwu lil hadir, kalau bukan lil ghaib. Anamun lil ghaib huwa murabbi. Kalau anta murabbi, orangnya di hadapan. Jangan hendak kita bergaya-gaya. Hadirkan rasa-rasa beliau ada di hadapan kita. Bayangkan bagaimana Guru Sakumpul ada di hadapan kita. Kata-kata anta itu secara ilmu nahwu, ilmu alat lil hadir. Waktu mengatakan anta murabbi ruhi, jangan hendak bina macam-macam berarti. Karena di situ maknanya orangnya di hadapan kita. Lagi sambil baruku misalnya di ujung situ, anta murabbi ruhi, itu kalimat bukan sembarang kalimat. Karena itu kalimat maknanya lil hadir, menghadirkan orang yang disebut serasa-rasa ada di hadapan kita, maka menyebutnya dengan penuh kehormatan. Kalimatnya tuh lil hadir lah, orangnya tuh ada di hadapan kita seolah-olah.
Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi, wahai guru kami Syekh Zaini guru sekumpul, engkau adalah pembimbing roh kami. Bagaimana supaya kita bertaalluk, ada terhubung dengan rohaniyah beliau? Paling tidak supaya kita ada menambah rasa kecintaan itu, wasiat beliau ini kita terapkan perlahan-lahan. Nah, nomor satu tadi menghormat ulama. Amun ulun bacakan sampai ke 12-nya kadang mayum malam, sedangkan jam sudah lewat jam 10. Pian banyak aja di poster-poster di Facebook baca itu nah wasiat-wasiat sidin itu tadi. Insya Allah kalimat anta murabbi ruhi itu kontak aja lawan sidin. Asalkan kita perlahan-lahan mengamalkan apa yang menjadi wasiat beliau kepada kita para muhibinnya. Di antaranya lagi apa aja wasiat sidin itu adalah manis muka. Jangan tapi parang utang sama teman-teman bapangkat sama teman-teman juriat. Sarang orang orang kada pantas nang harap pada tuan seorang apa baca kitab kan misalnya kada bisa ndak baca cakap matang-matang juriat tuan guru kan kada pas gitu. Nang patut orang berdulu kurang ngelon aku jalannya aku kurang ngelon orang kada mengamalkan, berarti dengan wasiat sidin manis muka tadi. Tuh supaya kita menjadi orang dan supaya anta murabbi ruhi tadi benar adanya. Kemudian aku ulang kalimatnya tadi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi, wahai guru kami Syekh Zaini guru sekumpul pian adalah kekasih Nabi. Jalannya sidin menjadi kekasih Nabi itu paling tidak kita selaku para muhibin tahu kisahnya. Kenapa jadi gelar sidin itu Habibun Nabi? Karena Syekh Zaini Al-Banjari adalah orang yang mutaba'ah dengan Rasulullah, mengikut jejak langkah Rasulullah secara zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Sunnah zahir dan sunnah batin penuh pada batang tubuh guru sekumpul. Itulah sidin bergelar Habibun Nabi. Apa di dalam Al-Quran disebutkan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau engkau ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi Habibullah, bukan Habib Zuriat, Habibullah. Apa tugasnya? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah jahil batin. Niscaya yuhibbukumullah, engkau menjadi kekasih Allah siapapun orangnya, walaupun keturunan Dayak. Amun ia mencintai Rasulullah, memutabai Rasulullah jahil dan batin, jadi Habibullah orang itu. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kalian. Maka pantas Syekh Zaini Al-Banjari atau Tuan Guru Sekumpul itu bergelar Habibun Nabi, kekasih Nabi. Karena yang lisannya selalu basah memuji Rasulullah, kalbunya tidak pernah lupa sedetik pun dengan baginda Rasulullah SAW. Karena Guru Sekumpul itu orang yang berbatang tubuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, ini kan ada mahal Guru Sekumpul, kalau ada nih, makanya sedikit kita mengucapkan tentang kemuliaan Tuan Syekh Zaini Al-Banjari, tidak ada gantinya. Luar biasa begitu dahsyatnya. Beliau ini adalah tokoh dalam bidang berbagai macam ilmu, dan beliau adalah salah satu tuan guru yang begitu karismatik, yang begitu sangat-sangat menonjolkan tentang kajian Nur Muhammad. Karena dengan Nur Muhammad itulah Syekh Zaini Al-Banjari bergelar Habibun Nabi. Makanya para pecinta Syekh Zaini Al-Banjari, para muhibin Syekh Zaini Al-Banjari sedikit pun tidak akan ingkar dengan cerita Rasulullah mencium lantuhutku. Kada pacangan ingkar. Asal pecinta bujur-bujur aja. Iya kalau berpakan, kada pacangan ingkar. Kenapa jadi kada ingkar? Tahu kisahnya, tahu jalannya. Kada umpatan kada, kita tahu jalannya. Lain yang ragu-ragu, lain muhibin bujur jauh.
Tidak usah mengatakan kamu Rabbi Ruhi pun ragu-ragu. Sedikit itulah daripada 10 menit kita tadi mengirimi tahlil kepada Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan kita yang sering hadir menghadiri haul beliau tambah mahabbah dengan Syekh Zaini Al-Banjari. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan wasiat yang beliau tinggalkan agar supaya ada keterhubungan rohani dengan Murabbi Ruhi tadi, yakni Syekh Zaini Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita satu kapal di dalam Safinatul Auliyanya Syekh Zaini Al-Banjari Maulana Sukumpul Martabura bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa nih Bib setengah 11 ini lanjut baca kitab kah sampai sini aja kah? Ton, sedikit baca kitab nggih. Soalnya tak boleh kan bina murujuk nih masih. Halaman berapa bro? Halaman 6 kita hendaklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum kita membaca, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dan kepada penerjemah yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Sarni Al-Alabi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ilmihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Halaman 6 baris 5 ya kan Guru. Ada 2 bab burung dah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullah, kita hendaklah lebih dahulu mengerti makna i'tikad dan makna syuhud dan dapat pula membedakan pemakaiannya. Jadi kita ini Jarsidin untuk mendapatkan hikmah, supaya mengerti kalam-kalam hikmah daripada Imam Ibn Athaillah di dalam kitab Hikam ini, harusnya kita itu mengerti mana i'tikad, mana syuhud. Apa itu yang disebut dengan i'tikad dan apa itu yang disebut dengan syuhud? Kita baca tadarus dulu. Dan cara pemakaiannya. Arti i'tikad ialah kepercayaan yang tersimpul di dalam hati. Tak ada lagi syak, dhann dan waham. Sesuai dengan yang benar, lagi yang terbit daripada dalil akal. Arti i'tikad itu bahasa Arab, bahasa kitanya suatu kepercayaan, perpegangan kita yang terhimpun dengan yakin di dalam hati tanpa ada syak, dhann dan waham. Arti syak itu cuma 50% saja percaya, dhann 75%, waham 25% saja percaya. Percayakah kudu sakumpul ulang tahunnya di jam Rasulullah? Tahun boleh tidak? Syak. Kata udah i'tikad belum? Bilanya hatinya masih syak, ragu-ragu, zon sangka-sangka aja, waham magimnya Aisyah di kitabnya percaya, belum mencapai i'tikad langsung. Kada kau hendak mencerna kalam hikmah daripada Imam Ibn Athaillah Sakandari ujar sidin di kitab ini. Waham itu 25% saja percaya lawan zat Allah Ta'ala. Zan bang apa syak ulang syak itu 50% saja. 50% percaya, 50% kada percaya. Asa iya asa kada. Amas ka lain ga? Amas ka lain ga? Babai dikajak pas walut kuning. Waham itu 25% aja kepercayaan. Jadi ini kalimat 63 ini bahasa Arab. Ulun mana akan menjadi papan tulis.
Yang namanya yakin supaya iktikat tadi mencapai iktikat tadi itu 100%. Kemudian zon artinya sangka. Zon itu apa? 75%. Syak hatinya jarang ragu-ragu, hatinya syak itu adalah 50% saja. Kemudian waham 25% ada tingkat kepercayaannya tadi. Nah, tingkat kepercayaan yang 100% itulah yang disebut dengan yakin. Allah Ta'ala menyuruh kita dalam Al-Quran sampai ke derajat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kepada tingkat keyakinan 100%. Yakin dengan zat Allah Ta'ala. Jangan ada syak, jangan ada dhan, jangan ada waham. Itu orang yang hanya kau masuk di dalam hikmah. Jadi itu munar di pulpen kitab itu diciri itu nah. Syak 50%, zan 75%, waham 25% tingkat kepercayaannya. Karena kita tuh disuruh benar qayyidul ilma bil kitabah, ujar para alim ulama bahari, ikat ilmu itu dengan tulisan. Karena nilai midadul ulama, tintah-tintah nang dari kalam ulama itu ditimbang dengan damu syuhada, dengan darah para orang mati syahid. Makin banyak menggoreskan tintah kita di ketika belajar, makin banyak juga timbangan kita ditimbang tintah yang kita goreskan dengan darah orang mati syahid. Sama hukum berperang jadinya. Waqayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan pulpen nah itu kan. Jadi kita tingkatan kita itu para hadirin, ujar Rasulullah kun aliman. Jadilah engkau orang pengajar, jadilah engkau orang nang berilmu, jadilah orang nang mengajar. Bila kada kau mengajar, au muta'aliman, jadi orang belajar. Muta'aliman itu memegang kitab dan memegang pulpen itu muta'alim katanya. Tingkat yang ketiga, au mustami'an, pendengar. Memegang kitab kada, memegang pulpen kada, duduk mendengarkan, itu mustami'an. Bila kada kawan yang jadi guru, jadi muta'alim, jadi alim kada kawa, muta'alim kada kawa, mustami'in kada kawa juga, nang keempat barang muhibban, mendukung, mencintai. Kada kawa turun mengarahkan kipas anginnya, kada kawa ke majelis oleh karena uzur lagi lah. Habut bagawi untuk mengarahkan hambalnya Habib di sini atau julungi barasnya walaupun kada turun ke majelis, yaitu muhibban katanya. Termasuk orang nanti banggakan Rasulullah juga. Wala takun khamisan, jangan jadi urutan yang kelima ya Nabi. Mencintai kada, mandangari kada, mendukung kada, memusuhi iya. Patahlik maka engkau celaka. Celaka itu dari sebuah kalimat itu. Mendukung kada lo majelis nurul palah, mendatangi kada, mawada iya. Siapa nama menjumpahi celaka? Rasulullah. Patahlik jergurulah. Ujar Nabi patahlik celaka orang itu. Siapa nama menjumpahi? Nabi. Kita hadis itu. Ya paling kada menjadi mustami'an barang kita tuh mandangari nah. Baca kitab kada bisa guru aja menulis Arab kada, menulis debitan kada kau mustami'an barang mendangari barang. Jangan sambil berbandir. Tak dua kan didengar, jangan dibuka ini belakang. Bamamai ka guru tujar kada di bab adab. Jangan tak pandang gurunya mungkin. Terus penambungannya tadi. Mana tadi? Waham lah. Sesuai dengan yang benar lagi yang terbit daripada dalil akal. Sesuai dengan dalil akal. Ilmunya itu tadi. Iktikat itu tidak hilang di bawah tidur. Ya kalau jadi iktikat kita tuh biar janak kuring 2 hari 2 malam kuring kada sing bangunan misalnya iktikat itu tetap menempel di hati kita kada mau hilang.
Nah itu pulang di tingkat berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu bisa kan ada. Ini orang ini pandai matematika nih, lihai bener matematika ranking 1 terus sesakulah waktu inya guring tak kunehan. Dul misalnya adul ngarannya. Jangan tersinggung nama ngarang adul. Dul 5 tambah 7 berapa? Ngakar kalau si adul misalnya nih, kata kawan jawab. Berbeda dengan iktikat. Iktikat itu selalu menempel walaupun tak bawa guring, tapi kalau ilmu tak bawa guring hilang. Hanya guring apalagi mati. Nang apa juga nang dibanggakan. Sebab terjadinya kesombongan itu yang pertama ajaran Imam Ghazali, asbabul kibri sab'ah, sebab kejadian tersombong itu 7. Al awalun yang pertama apa? Al ula yang pertama bil ilm, dengan sebab berilmu orang bisa jadi sombong. Iblis itu gudangnya ilmu, tokoh ilmu sombong, gara-gara sombongnya dilaknat hingga menjadi kafir. Iktikat itu tidak hilang di bawah tidur. Iyalah bacaan itu bro. Atau berbimbang dengan sesuatu pekerjaan, ataupun kita sibuk dengan gawian, asik misalnya bertukang lah, maaduk luluh, kada pacang hilang iktikat itu. Atau asik berdagang rambutan nah, sakit itu ya anu aja, salah ribu. Asik bahuma, kada pacang hilang yang namanya iktikat itu. Nah, ini bilang bedanya iktikat itulah. Ini pembedaan antara mana iktikat, mana syuhud tadi. Di bawah guring, di bawah sibuk begawi, kada pacang hilang iktikat itu. Lagi sibuk-sibuk misalnya begawi, keasikan misalnya malunta, keasikan misalnya apa macam-macam lagi gawian kita yang bimbang kita keseharian kita begawi ini nah takun niro aja pak kajut toh dalam aku takun dengan Tuhanmu siapa Allah Ta'ala ya langsung walaupun sambil mencik HP. Artinya di dalam kebimbangan gawiannya itu iktikat tadi kadang mau hilang, bahkan guring pun bangun aja iktikat itu kadang pacang hilang. Makanya kita disunnahkan hendak guring itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Bangun guring apa namanya sunnah dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah juga, kepada Dia juga kami kembali. Sunahkan tuh supaya apa? Menjaga iktikat kita agar selalu bertuhankan Allah Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Jangan sampai berlaku syirik. Bila syak dengan Allah Ta'ala, parai sudah, batal syahadat. Salah satu pembatal syahadat kita orang beriman ini adalah syak billah, syakun billah, ragu-ragu dengan wujud Allah. Itulah pembatal syahadat. Hanya iktikat kita tuh hampir kepada 100%. Meyakini zat Allah Ta'ala itu bersifat ada. Jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai syak. Allah Ta'ala ada aja di mana keberadaannya, di Makkah di Sungai Tabuk atau di Lubakung adanya bertempat berarti hadir bang gara-gara kada belajar tauhid. Maka kepala putih dan rambut, sayangnya umur. Banyak majelis-majelis di Kalimantan Timur, di Samarinda didatangi, ada kehitungan majelis taklim banyak benar, mati kena ya sadar. Faraja'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, bangkitkan lagi aku dari kubur, kembalikan aku hidup ke dunia. Ulun yakin alam barzah itu ada, ulun tahu sudah alam barzah itu ada, pulihkan ya Allah. Ulun hendak nuntut ilmu pulang ke Majelis Nurul Falah di wadah Habib Abdullah. Dak ke malaikat muka nangkir, ikan parai sudah, waktumu sudah habis. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ada tahu catuknya pulang. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tahu ya, catuknya pulang. Gara-gara apa? Jahil murakab, jahil pada dirinya, jahil pada Tuhannya.
Kada paham arti iktikad, kada paham arti syuhud. Kalau pesan di payah jam berapa deh? Iya, insyaallah karena kita lanjut pulang di sambungan berikutnya guru parahan jiri guru parahan dah. Arti syuhud pulang sampai di arti syuhud guru jiri ulun kadang bisa ada ingat. Salah khilaf mohon maaf lah ulun lah karena ini bab adab banget supaya kita tuh tahu tata krama di majelis taklim itu kayak apa gitu nah. Ya mudah-mudahan kita semua diistiqamahkan di dalam bertaklim seperti ini dan mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan husnul khatimah dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا يا الله بنور المعرفة واليقين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Sedikit pengumuman ada di sini ulun mau undang pian sabartaan yang hadir di sini juga mau undang orang yang di rumah pian anak bini guitan di sana undangi juga. Kami di Lubakung kena akan mengadakan acara Isra wal Mi'raj sekaligus haulan Abah Sakumpul pada malam Sabtu ini tanggal 9 Januari 2026 bertempat di Majelis Taklim Raudatul Muhibbin di Wadah Ulun di Lubakung. Alamatnya di Blok AC Parak Wan Pasar Kemuning. Dari Pasar Kemuning itu mulai sini bertaruh sedikit belok kiri itu ada blok AC masuk ke situ ada Majelis Taklim Raudatul Muhibbin. Nah situ tempatnya. Kalau hendaknya lagi iringi guru Bambang Abdurrahman sampai itu ke tempatnya. Mudah-mudahan pian dilapangkan waktu, disehatkan badan. Kau akan berhadir ke sana lah. Kita sama-sama ambil berkah daripada Sahibul Haul Abah Guru Sakumpul. Dan sekali lagi ulun undangan diharapkan akan kehadiran pian sabaratan. Mudah-mudahan bisa menghadiriakanlah kalau bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.